नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन लोक कथा कुंभार पुओ कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। दिने कुंभारुणी बण को पतर गोटे जाए सेठी तार गोटे पुओ हला। से ताकू से जंगल भितर छाड़ी देई पतर बोझ नहीं घर को आसिला। पिलाटा कुआ कुआ डाक पकई थाए। एई समय रे सेठी बाघ बाघुणी पहुंचिले। बाघुणी कहिला, हई हे देखिलणी केमिति गोटे मनीष पिला सेठी कुआ कुआ हेई कांदुची। बाघ कहिला, भल हैला आमको खाइबा मिली गला। बाघुणी कहिला, ना 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 ए पिला को आमे पालिबा। पिलाटी की नहीं बाघ बाघुणी पालिले। बाघुणी ताकू दूध खुआई बंचेइला। आउ टिके बड़ हबारु ताकू मांस सिझेइकी खाइबाकू देला। कुंभार पिला दिने बाघ को कहिला, बापा मो पाई गोटे धनु तैयारी करदब। बाघ गोटे धनु आउ केते गुड़िए सर तैयारी करी आनी देला। कुंभार टोका प्रतिदिन शिकार को जाए। ठेकुआ कुकुड़ा मारी आने। बाघ बाघुणी महामौजरे खांती। बाघ बाघुणीर बुद्धि को तारीफ करुथाए। काहेकि ना सीए कहला बोली सिना बाघ ए मनीष पिलाटा को बंचेइला। एमिति एमिति केते दिन गला। कुंभार टोका देहरे बल विक्रम खुंदी हेई गला। से बाघ को कहिला, बापा मो पाई गोटे बड़ धनु आउ लुहा सर तैयारी कर दियो। एथर मु बड़ बड़ हरिण आउ संबर मानकु मारी आनिबी। बाघ भावनारे पड़िला। लुहा धनुसर से कोठु आनिबो? सेदिन गोटे कम्हार जंगल को काठ काटिबाकू आसीथिला। बाघ ताकू झांपी नहीं कहिला, सुण कम्हार तू 15 दिन भितर मते लुहा धनुसर करदेबू तो भल, नहले जानी था मु तो वंश को खाईदेबी। कम्हार प्राण भयर राजी हेला। ठीक समय गोटे लुहा धनु आउ अनेक सर तैयारी करी आनी देला। से दिन ठारू कुंभार टोका अरणा मईसी बारहा संबर मारी आनी बापा मां को खाइबाकू देला। सी एबे जुआन भेंडा। बाघ बाघुणी ता बाहाघर करिबे बोली ठीक कले। बाघ घरे बोहू करबा पई किए बा काईकी कनिया दब। बाघ बाघुणी दिने पहाड़ बणरे बुलु बुलु देखिले राजा झियो पोखरी रे गाधौची। बाघ चटकिनी चमकी आसी राजा झियो को झांपी नहीं बाघुणी को देला। बाघुणी बोहू को कांधरे पकई लता भितर को डियाटा मारदेला। लोके पोखरी कूଳରେ होहा होउथांती। हेले जीवन को पानी छड़े बाघ पछरे धाइब किए? राजा झियो कुंभार टोका को बाहा हेई से बणरे रहिला। ताकू से जगह मोटे भल लागिलानी। केड़े अयसरे से उआस भितरे बढ़िथिला। ताकू सिझा मांस कंटा सेज रुचुची कोठी। कुंभार पुओ बाघ बाघुणी को तांको दुख जणैला। बाघ बाघुणी हाट को जाउथिबा लोकंकु जगिले। चाउल डाली पनीपरिबा छड़ई आनिले। एथर राजा झियो रंधा बढ़ा करी स्वामी को खाइबाकू देला आउ निजे खाई पी सुखरे रहिला। एमिति दिन गड़ी जाउथाए। बाघ परा जंतु ताकू तो केतेबेले भी विश्वास नहीं। दिने ता मन कौन हैला के जानी बाघुणी को कहिला, ए दी जण तो खाई पी बेस मोटासोटा ही गलेनी। अनेक दिन हैला मनीष मांस टिके पाटरे बाजिनी। चलो भाई बंधु मानकु डाकी एमानकु नहीं भोजी करदबा। बाघुणीर उत्तर को अपेक्षा न करी बाघ कौन कला ना ता भाई बंधु को डाकिबा पई डिया मारी चलीगला। बाघुणी आसी पुओ बोहू को सबु कथा कहिला। राजजेमा भୟରେ थरिला। ता आखिरु टोपा टोपा लुह झरी पड़िला। कुंभार पुओ ताकू बुझौथाए। शेष को दिहे जाक बिचरा बिचरी हेई गोटिए डेंगा गछ उपरे चढ़ीगले। कुंभार ता स्त्री को खूब उच्चा डाଳରେ पतर उहाड़े रखी निजे गोटे तल डाଳରେ बसिला। चाहू चाहू हु हु गर्जन करी 100 बाघ चमकी आसी गछ चारिपटरे घेरी गले। समस्ते लांगुड़े पिटुथांती। आखि लाल लाल करी गछ ऊपर को चाहूथांती। आकाश को फटेई एका बेलके घोर गर्जन करुथांती। कुंभार पुओ आउ टिके भी विलंब न करी ता लुहा धनुरे सर जोखिला। गोटी गोटी बाघंकु जमपुर को पेशीदेला। तापरे आउरी 100 बाघ आसिले। सेमाने भी निपात हेले। रक्तर नई बहुथाए। स्वामी स्त्री गछरु ओल्हेई रास्ता उंडी उंडी बण बाहर को चली आसिले। तापरे जे राजबाटी रे पहुंचिले। राजजेमांको सान भौणी प्रथमे जाई राजांकु खबर देला। राजा जोईंको लागी पाट छता अलंकार पठेई देले। जोई खियर हेबे गाधेइबे बोली पोखरी कूल को आसिले। सांगरे बारिक सी तो बड़ चतुर। जोई की खियर करू करू हठात बेकरे खुर मारिदेला। तापरे मुंड गंडी को पोखरी भितर को पकई देला। निजे जोईंको बेश साजी आसी राजबाटी रे पहुंचिला। जोई बोली सादरे दासदासी माने बारिक को घर को नेले। एमिति केते दिन गला।
ଦିନେ ଯୁବରାଜ ଶିକାରକୁ ଗଲେ। ଭିଣୋଇଙ୍କ ଶିକାର ତ ଅତି ଜଣାଶୁଣା। ସେ 200 ବାଘ ମାରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ଭିଣୋଇକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇବା ଲାଗି ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବାରିକକୁ ତ ଧନୁ ଧରି ଆସେନି, ସିଏ ମାରିବ କେମିତି? ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲେ। ଯୁବରାଜ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ଏମିତି କୌଶଳରେ ସର ମାରିଲି ଯେ ପାଟି ବାଟେ ପଶି ପଛ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଗୋବର ଲାଗିଛି? କିନ୍ତୁ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ତରକା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଭଲ, କେହି ମଲେନି। ଯୁବରାଜ କୌଣସି ମତେ ବୁଝିଗଲେ। ରାଜା ଥରେ ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଶୁଖେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶହ ଶହ ବଡ଼ ମାଛ ଧରାହେଲା। ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ୟାକୁ ରାନ୍ଧି ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବି। ମା ଯେମିତି ମାଛ କାଟିଛି, ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମା, ଥିରି କାଟିବୁ, ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ମା ଯେତେ ଥର କାଟିବାକୁ ବସିଲା, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେ ଆଉ ମାଛ କାଟିଲାନି। ପୁଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସେ ମାଛକୁ ରଖିଲା। ପୁଅ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁରୀ ଚଳେଇଲା। ମାଛ ପେଟ ଚିରିବା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପିଲାଟିକି ବଡ଼ ଆଦରରେ ପାଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା, ସେ ଠେକୁଆ ହରିଣ ମାରି ଆଣିଲା। ଦିନେ ତା ବାପ ମେଷପାଳକ ରାଜାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଛାମୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ଏତେ ମେଣ୍ଢା ମୁଁ ଚରେଇ ପାରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଅଛି, ଏବେ ସେ ପାରିଗଲାଣି। ଯଦି ଛାମୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଠକୁ ନିଅନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ। ତାର ସବା ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଫଳ ଥାଏ। ରାଜା ଦିନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ 1 ଲାଖକେ ଫଳଟି ବିନ୍ଧିଦବ, ତା ସହିତ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଦେବେ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ, ରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୱଇଁ ହେବା ଆଶାରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ହେଲେ କେହି ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ପିଲାଟା 1 ଲାଖକେ ଫଳକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ପକେଇଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜଜେମା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଏକଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀର ଧନୁକୁ ବଙ୍କେଇବାର ବଳ ସେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏକଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିଲେ। ଦିନେ ସେଇ ବାରିକ ଜ୍ୱଇଁକି ଡାକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ, ଏ କେତେ ଗଭୀର ହବ? ଭଣ୍ଡାରୀ ନଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ମାଟି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ୟା ପରେ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଆଉ ରାଜା ଝିଅ ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ହେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଲୋଭୀ ବଣିକ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁକାଳ ତଳର କଥା। ଜଣେ ବଣିକ ବିଦେଶରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସେ 40ଟି ଓଟ ପିଠିରେ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଦି ସେସବୁକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣୁଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦଳେ ଡାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣିକ ତାଙ୍କ ଓଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶରୁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଣିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ସେମିତି ବଣିକକୁ ବଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଅସହାୟ ବଣିକ ନିଜ କପାଳରେ କରାଘାତ କରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା। ସେ ବଣିକକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ? ବଣିକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। 2 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦେଶରେ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି। ଡାକୁମାନେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ନିଃସ୍ୱ। ତାପରେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ବାବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତୁ କେବେ ନିଃସ୍ୱ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁ ହରେଇଲୁ, ସୁନା ହିସାବରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ବଣିକ କହିଲେ, ସାଧୁ ବାବା, ଅନ୍ତତଃ ଅଧଥଳିଏ ସୁନା ହବ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତ ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠିରେ 2 ଥଳି କରି 80 ଥଳି ସୁନା ଲଦିଦେବି। ତେବେ ତୁ ମୋତେ 20ଟି ସୁନା ବୋଝେଇ ଓଟ ଦେଇ ବାକି 20ଟି ନେଇଯିବୁ। ଏବେ ରାଜି ତ? ଆନନ୍ଦରେ ବଣିକ କହିଲେ, ବାବା, 20ଟି କାହିଁକି?
ଆପଣ 39ଟି ଓଟ ରଖିଦେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2 ଥଳି ସୁନା ପାଇଗଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜମିଦାର ବନିଯିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ତା ମାନେ 20 ଦୁନେ 40 ଥଳି ସୁନାରେ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁ? ହଁ ମହାତ୍ମା, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ବଣିକ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ତୁ କିଛି ନେଇଯା। ୟାପରେ ସାଧୁ ବାବା ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇ ସେ ବଣିକକୁ ତାଙ୍କ ଓଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବଣିକ ଆନନ୍ଦ ତଥା କୌତୂହଳ ସହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରୁ କିଛି ମଲମ ବାହାର କରି ନିଜର 2 ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ। ବଣିକ ପଚାରିଲା, ବାବା, ଇଏ କ'ଣ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଏଇ ମଲମ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ, ଏଇ ମଲମକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ ଯାବତୀୟ ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖାଯିବ, ନହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସାଧୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି 2 ଥଳି ସୁନା ବାହାର କରି ଆଣୁଥାନ୍ତି। ବଣିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଟ ପିଠିରେ ସେ ସବୁକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। 40ଟି ଯାକ ଓଟ ପିଠିରେ ସୁନାଭାର ବୋଝେଇ ହେଇଗଲା। ବଣିକ ପ୍ରତି ଥଳିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖି ନେଉଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସେ ସବୁ ସୁନା କି ନୁହଁ। ସବା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଓଟ ଚାଲିଲେ, ବାକି ସବୁ ଓଟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାର ତାଲିମ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଣିକ 20ଟି ଓଟ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ବାକି 20ଟି ଓଟକୁ ନେଇ ବିଦାୟ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୋ କଥା କହିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଚାହଁ ସେତେ ଜଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ବଣିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ବଣିକ କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ 20ଟି ସୁନା ବୋଝେଇ ଓଟ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ସେ କଥା ଜାଣିବା ତମର କ'ଣ ଦରକାର? ଯାଅ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ତମେ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚ। ବଣିକ 20ଟି ଓଟ ନେଇ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ 10ଟି ଓଟ ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ବାବା କହିଲେ, କାହିଁକି ନ ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ୟାପରେ ସାଧୁ 10ଟି ଓଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବଣିକଙ୍କୁ କହିଲେ। ବଣିକ ଖୁସି ହେଇ 30ଟି ଓଟ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସବୁ ଚଳିବ, ତେବେ ବାକି 10ଟି ଓଟ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ଚଳିବ? ସାଧୁ କହିଲେ, ହଉ, ତମେ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ବଣିକ 40ଟି ଯାକ ଓଟ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୂର ନୁହଁ। ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ ବୈରାଗୀ ମଣିଷ, ସେ ମଲମ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? ସେଇତକ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ବାବା, ସେ ମଲମ ତମର କିଛି କାମ ଦେବନି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମଲମ। ଏହା କହି ବଣିକ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଟିକି ପାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ସାଧୁ ବଣିକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ସାବଧାନ, ତମେ କେବେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ନହେଲେ ତମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ ସେ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କେତେ ଗୁପ୍ତଧନ ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖି ଆସି ସେ ସବୁକୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ। ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଲମକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ବଣିକ ହେଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ। ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋର? ମୋତେ ତ ଏବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ବାବା, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ବଣିକ, ହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ତାପରେ ବଣିକ ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ 20ଟି ଓଟ ରଖ, ବିନା ଆଖିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେଲେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ ଏଥର ସବୁ ଓଟ ରଖିନିଅ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା, କେବଳ ମୋତେ ମୋ ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଅ। ବଣିକର ଚିତ୍କାର କେବଳ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ସିନା, ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବି ଆବାଜ ଆସିଲାନି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବଣିକକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ। ବଣିକ ଜଣକ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ହରେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ।